सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजय बराड़। सब तो पहला गल कुलबीर जीरा की रिपोर्ट ते हो रही बयानबाजी दी या वार पलटवार दी। कुलबीर जीरा की रिपोर्ट नूं लैके हुण एक वड्डी खबर ये सामने आई है कि कुलबीर जीरा की करोना रिपोर्ट जिहड़ी पॉजिटिव सी वो 27 अगस्त नूं ही आ गई सी, यानी एक दिन पहला पंजाब विधान सभा के सैशन तो 28 नूं पंजाब विधान सभा का सैशन होया जिस च कुलबीर जीरा पहुंचे सी ते 27 अगस्त नूं ही जीरा की रिपोर्ट आ गई सी। रिपोर्ट च कुलबीर जीरा पॉजिटिव पाए गए सी। न्यूज़ 18 कोल उस रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी है। रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बावजूद सदन दे विच पहुंचे कुलबीर जीरा मुख्यमंत्री सने कई विधायकों के संपर्क च भी आए। सो ये अपने आप दे विच सवाल कुलबीर जीरा ते बनते ने कि जे उन्होंने अपना टेस्ट कराया सी तां उन्होंने फिर उस रिपोर्ट बारे दस्या क्यों नहीं। जे वो रिपोर्ट आ गई सी या जीरा नूं पता सी तां फिर वो रिपोर्ट के बावजूद सदन च पहुंचे क्यों। ऐसे कई सारे सवाल ने जिहड़े कुलबीर जीरा तो पुछने बनते ने, जिस बाबत कुलबीर जीरा का की प्रतिक्रम है, क्योंकि विरोधी पार्टियां ने निशाने साधने शुरू कर दिते ने। अज बिक्रम मजीठिया वालों कुलबीर जीरा की जिहड़ी ये रिपोर्ट सी ये दिखाई भी गई और उन्होंने भी कहा कि 27 तरीक नूं ये रिपोर्ट आ गई सी। फिर उस तो बाद कुलबीर जीरा किवें सदन दे विच पहुंचे, कि उन्होंने इस रिपोर्ट बारे जानकारी सी, जे सी तां फिर उन्होंने बाकियां दी जिहड़ी सेहत खतरे च क्यों पाई। नपिंदर बराड़ साडे सहयोगी जुड़े ने होर गलबात दे लई। नपिंदर, सीधे सीधे सवाल कुलबीर जीरा ते उठ खड़े होए ने जदों 27 तरीक की रिपोर्ट सामने आ गई है कि 27 तरीक नूं ये रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई सी। की कुलबीर जीरा नूं इस रिपोर्ट बारे पता सी? जे पता सी तो फिर वो सदन दे विच क्यों पहुंचे? बड़ा सीधा सवाल है। बिल्कुल विजय, देखो जिहड़ा अकाली दल ने रिपोर्ट साडे कोले असीं लगातार ये रिपोर्ट दिखा भी रहे हैं। देखो अकाली दल के मुताबिक अकाली दल करदा इस रिपोर्ट के मुताबिक दावा, और अकाली दल दावा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि 26 तरीक नूं जिहड़ा सैंपल रिसीव होया 27 तरीक नूं रिपोर्ट बन के तैयार होगी। पर हुण पेच इत्थे फसदा है कि यह रिपोर्ट 27 तरीक नूं तैयार होगी, इस गल दे विच कोई दो राय नहीं। कि कुलबीर सिंह जीरा नूं 27 तरीक नूं पता लग गया सी कि वो पॉजिटिव है, ये वड्डा सवाल है। देखो इस पूरे सवालों नूं लैके कुलबीर जीरा दे नाल साडी गलबात हुई है। कुलबीर जीरा दे नाल न्यूज़ 18 ने थोड़ी देर पहला गलबात की है, क्योंकि वो आइसोलेट ने, कोरोना पॉजिटिव ने, इस करके उन्हां नाल फोन ते साडी गलबात हुई है। और कुलबीर जीरा दे मुताबिक उन्होंने 25 तरीक नूं अपना जिहड़ा हैगा सैंपल दिता सी फिरोजपुर दे विच जीरा दे विच। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 26 ਤਰੀਕ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤਾ, 26 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ। ਤਾਂ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕਰੀਬ 1-1.5 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1:30-2 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ और वो मैसेज और कॉल आती है। उस कॉल के मुताबिक कुलबीर जीरा के मुताबिक उन्होंने रिपोर्ट नहीं मिली, पर एक कॉल आती है और मैसेज आता है कि तुहाडी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पर कुलबीर जीरा उत्थों विधान सभा तो उन्होंने मुताबिक वो चले जाते हैं। उस तो काफ़ी टाइम बाद वो बलवीर सिद्धू होरां दे नाल गल करते हैं, बलवीर सिद्धू पता करते हैं और बलवीर सिद्धू उन्होंने मुताबिक बलवीर सिद्धू ने दस्सिया कि तेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो उन्होंने उस रिपोर्ट की कॉपी मंगवाई। तो कुलबीर जीरा दावा करते हैं कि बेशक रिपोर्ट 27 तरीक को तैयार हो गई सी, पर उन्होंने डिलीवर नहीं हुई, उन्होंने कोई कॉल नहीं आई। हुणे किते सेहत महकमे दे विच किसी लैवल ते कोई दिक्कत आई या किसी अधिकारी तो लापरवाही हुई या किते ढिल वरती गई कि पॉजिटिव जिहड़ा मरीज हुंदा उहनूं तुरंत जिहड़ी जानकारी दे दित्ती जाती है। पर कुलबीर जीरा का दावा है कि उन्होंने इस रिपोर्ट की जानकारी 28 तरीक को मिलती है, एक दिन बाद। और एक गल होर वड्डा सवाल है विजय, अगर उस नैगेटिव रिपोर्ट के आधार पर कुलबीर जीरा विधान सभा के अंदर गए जी उन्होंने सवेरे करवाई, यानी कुलबीर जीरा के मुताबिक कायदे के नाल नैगेटिव सी, क्योंकि उन्होंने जी सवेरे रिपोर्ट करवाई है रैपिड टैस्ट वो तो नैगेटिव सी। तो उस आधार पर विधान सभा के अंदर गए। और वड्डा सवाल यह है विजय कि जी टेस्टिंग के आधार पर कुलबीर जीरा विधान सभा के अंदर जाते हैं, बाकी विधायकों पत्रकारों ते स्टाफ की भी उही रैपिड टेस्टिंग हुई सी। यानी जेडी टैसट रिपोर्ट के मुताबिक बाकी विधायक स्टाफ ते पत्रकार जिहड़े नैगेटिव सी, उस रिपोर्ट के उस टैसटिंग के मुताबिक तो कुलबीर जीरा भी नैगेटिव सी। यह दावा कुलबीर जीरा का
ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਕੀ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਟ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੀ, ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਲੋਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੇਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 25 ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤਾ, 26 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ, 27 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ, 28 ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਲੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ, ਇਹ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਸੰਪਰਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਕਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਵਿਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਆ ਉਹ ਵਾਕਈ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਬਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਦੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਦੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਕਈ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਪਿੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੇ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 2 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਤਰਾਣਾ। ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਦੋਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 50 ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। सरकार ने तमाम उन विधायकों से जो उनके संपर्क में आए हैं उन्हें कहा है कि वो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करें और 5 दिन के बाद फिर वो सब लोग अपना टेस्ट कराएं जो उनके संपर्क में आए हैं। ये बात सही है कि सतराना 2 दिन पहले जो था नेगेटिव आए थे, अचानक उनमें सिम्टम आए हैं और वो पॉजिटिव नजर आए। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਆਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਖੁਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਨ, ਬਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਾਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੌਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਮਗਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫਰਾਈਡੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਵਾਉਣਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜੀਰਾ ਦੀ 25 ਅਗਸਤ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਆਫਿਸ, ਉੱਥੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਤਿਆਤਨ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।